الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الآية رقم 30. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا.
لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الله سبحانه وتعالى የነብዩን ስሜት በቅርብ ይከታተል ስለነበረ ተልኳቸውን ለማድረስ ወደ ወገናቸው መጥተው ምክር በሚያቀርቡ ጊዜ የሰጧቸውን ምላሽ በምን መልክ እንዳዩት ይገልጻል ማለት ነው። በመካ ከተማ እሳቸው ተከብረው ነበር የሚኖሩት ሷዲቁል አሚን እየተባሉ ኋላ ግን የአላህን ሪሳላ ይዘው በሚመጡበት ጊዜ ሁኔታው ባልተጠበቀ ሁኔታ ተቀየረ። አሷዲቁል አሚን በሚለው ቦታ ካሂን ሻዒር ከዛብ ሙፍተሪ የሚል የስድብ ውርጅብኝ ያወርዱባቸው ጀመር ማለት ነው። ለምን? ለምቀኝነት ነው። ይሄ ነገር ለሳቸው እንደሚገባቸው እያወቁ እንዴት እኛ ከኛ መካከል ተነስቶ ለዚህ እድል በቃ እሱ አለቃ ሲሆን እንዴት እኛ አሽከር ሆን በሚል ስሜት ስማቸውን የማጠልሸትና የማጥቆር ዘመቻ ተከፈተባቸው ማለት ነው። እሳቸው መጀመሪያ የሚያስቡት ይህን እድል ሲያቀርቡላቸው በእልልታና በደስታ እንደሚቀበሏቸው ነበረ። አሁን ተቃራኒው ሲመጣ አዘኑና ስሜታቸው ስለተነካ ኢነ ቀውም ተኸዙ هذا القرآن مهجورا ወገኖቼ ይህንን ለዓለም ማብራት የሆነውን መመሪያ እንደ መጥፎ ነገር ከሩቅ የሚሸሹትና የሚበረግጉት ነገር አድርገው ያዙት በማለት ለጌታቸው ስሞታ አቀረቡ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን የመሰለ ድል የመጣለት ሰው ከማንም በላይ በደስታና በእልልታ አላህ እኛን መርጦ ይህን ድል ለኛ ሰጠን ብሎ ሊፈነጥዙ የሚገባቸው ሰዎች ፊታቸውን አዞሩ። የምን ነብይ ነው የምን ቁርአን ነው በማለት በአውንታዊ መልስ ሳይሆን ባሉታዊ ገጽታ በሚመልሱላቸው ጊዜ እሳቸው ደግሞ ሰው ናቸውና ተሰማቸው ማለት ነው። ብሶታቸውን ለማን ነው የሚነግሩት? ኢነማ አሽኩ በሲ ወሁዝኒ ኢለላህ እንዳሉት ነብዩላህ ያዕቁብ ሐዘኔና ሮሮዬን የምገልጠው ላንተ ነው። እነዚህ ወገኖቼ ይህንን ትልቅ እድል ይዤ ስመጣ በደስታ ይቀበሉኛል ብዬ ነበር የጠበቅኩት። እነሱ ግን በተቃራኒው ይህንን የመሰለ ብሩህ ቁርአን መመሪያ መህጁር አድርገው ያዙት። የተጣለ የተናቀ ነገር ማለት ነው። አንድ ቃል ብዙ ጊዜ ሲያገለግል ከቆየ በኋላ ሲያረጅ እንደው ዝም ብለው ወደ ቁሻሻ ተጥለዋለህ ማለት ነው። እንደዛ ዋጋ ቢስ አድርገው ጣሉት እኮ ይሄን ነገር ዋጋ አልሰጡትም። ምን ይሻላል ብሎ አቤቱታ አቀረበልኝ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እና እንደ አይነት ክስ ቀርቦባቸዋል ማለት ነው በዛ አያት። እናንተ ይሄንን ቁርአን ዋጋ አሳጣችሁ ምንም እንዳልተቀበላችሁትና ትርጉም እንዳልሰጣችሁት ክስ ደርሶኛል በነብያችሁ በኩል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ክስ ምንድን አይነት ምላሽ እንዲሰጥ ተጠብቃላችሁ? እውነት እንደክሱ ያው እናንተ ላይ ፍርድ እንዲመጣ ትፈልጋላችሁ ወይስ አቋማችሁን እንደገና ሙራጃ አድርጋችሁ ክሱን ማስነሳት ትፈልጋላችሁ በሚል ጠየቃቸው በዛ አያት ማለት ነው። ሸካኩም ረሱሉላህ ኢላ ረቢ የአላህ መልእክተኛ ወደ ጌታው ከሷችኋል። ይሄን ቁርአን ዋጋ ቢስ የተጣለ ነገር አድርጋችሁ እንደጣላችሁት ተደርሶኛልና እናንተ ይሄ ነገር በክሱ ተስማማላችሁ በዚሁ በአቋማችን እንቀጥላለን የመጣውን ጣልትሉ ነው ወይስ ተራጁዕ ታረጋላችሁ? የዚህ አይነት ክስ ስለደረሰኝ እወቁትና መልሳችሁን አዘጋጁ ማለቱ ነው። እንግዲህ በዛ ዘመን የነበሩት አይመተል ኩፍር
በጣም የከፉ ነበሩ ማለት ነው። እና አቡ ጀህል እና ዑትባ እና ሸይባ እና አስ ኢብኑ ዋኢል እና ነድር ኢብኑ አልሐሪት የተባሉት የቀንደኛ ጥላቶች ነበሩ ማለት ነው። ምክንያቱም ከዛ በፊት በሀገሪቱ መሳፍንትና መኳንንት ሆነው ፈላጭ ቆራጭ ነበሩ። አሁን ከነሱ የበለጠ ሌላ ተለዋጭ መጣ በሚባልበት ጊዜ ጥቅም የለመደ ሰው ያንገበግበዋልና እንዴት እንዲህ አይነት እድል መጥቶ የአብደላህ የቲምኛን ገልብጦ ለዚህ ደረጃ በቃ በሚል እንዳትቀበሉት የሚል አድማ አደረጉባቸው ማለት ነው። በተለያየ መልኩም ደግሞ አለመቀበልም ብቻ ሳይሆን እሳቸውንና አላማቸውን ለማጥፋትም የሚቻለው ሁሉ ዘመቻ ተከፈተ። ያኔ የአላህ መልእክተኛ እነዚህ ሰዎች እኮ የሚበገሩ አልሆኑም፣ ምን ይሻላል ይህን ቁርአን እንደ ዋጋ ቢስ አድርገው እየጣሉት ነውና እንዴት ታየዋለህ ብሎ ጠይቆኛል። ለዚህ ጥያቄ ደግሞ መልስ መስጠት ይኖርብኛልና መጀመሪያ ክሱን ወቁት፣ እንደዚህ ተብለ ተከሳችኋል ብሎ በዚህ አያት ነገራቸው ማለት ነው። እና የዛ ጊዜ የነበሩት እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ የጸረ እስላም ኃይሎች ናቸው በዚህ መልክ የተከሰሱት ማለት ነው። ክሱ ግን ይቀጥላል እስከ ቂያማ ቀን ድረስ። ቁርአንን ያልተቀበለና ያልተከተለ ሰው ሁሉ የዚህ ክስ አካል መሆኑ አይቀርለትም ማለት ነው። ለምን በሐዲሰን ሶሒህ እንደተናገሩት ላ يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني فلم يتبعني الا كان من اصحاب النار እንዳሉት እኔ ከተላኩበት ለት ጀምሮ በዚህ ምድር ላይ የሚመጡ ትውልዶች በሙሉ የፈለገውን ጎሳ ይሁን ይሁዲም ነሷራም ሌላም ይሁን እኔ መምጣቴን ሰምቶ ሳይቀበለኝና ሳይከተለኝ የሚቀር አይኖርም የሳት ድርሻ ቢሆን እንጂ ብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቁርአን ያልተቀበለ ሁሉ በዚህ ክስ ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። እና ቁርአን ሀጅር ማድረግ የሚለው ለለየላቸው ካፊሮች ብቻ አይደለም፣ የተለያየ እርከን አለው ሀጅር አልቁርአን የሚለው ነገር ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹና ዋናዎቹ ተከሳሾች ያው የታወቁ ናቸው። ከዛ በኋላ ግን አማይነን የሚሉትም ሰዎች የዚህ ክስ ጠለሸት ይነካቸዋል ይላሉ ዑለማዎች ማለት ነው። ኢብኑል ቀይም እንደተነተኑት እዚህ ላይ 5 እርከን ሰጥተውታል። ሀጅር አልቁርአን የሚለውን ቁርአንን መተው ወይም ችላ ማለት አንደኛ ደረጃ፣ ሁለተኛ ደረጃ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ ደረጃ አለው ይሉና በሚያመጡት ጊዜ ትንታኔውን እኛም ራሳችን እዛ ውስጥ እንዳለን እናገኛለን ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ቁርአንን የአላህ ቃል አይደለም አልቀበልም የፈለገው ይምጣ የሚለው የለየላቸው የአኢመተል ኩፍር አቋም ነው። እሱ ያው አልቆለታል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አምኛለሁኝ ብሎ የሚቀበል ሰው ነው። በመሰረቱ አምኗል ግን ሙናፊቅ ነው። ያው ቃል ብቻ ማመኑን ይናገራል፣ በተግባር በስራ ላይ ሊያውለው አይፈልግም፣ ክብር ሊሰጠውም አይፈልግም ማለት ነው። ይሄም ያው ሀጅር አልቁርአን በሁለተኛ ደረጃ ነው። በቃሉ ብቻ ተቀብያለሁ ቢል ለማታለል እንጂ ከልቡ ስላላይደለ ይሄም እዛው መህጁር ከሚለው ውስጥ ያስገባዋል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኒፋቅ እንኳን ባይኖርባቸው በተለያዩ ምክንያቶች ቁርአንን እንደ መመሪያ ዋጋ የማይሰጡ ሙስሊሞች ብዙ ናቸው እንደምታውቁት ማለት ነው። እና በልባቸው ውስጥ የቁርአን ጥላቻ ባይኖርባቸውም ግን ትኩረት አይሰጡትም ማለት ነው። ታለመስጠታቸው የተነሳ አይማሩትም። ስንቱ ነው ቁርአን የቀራው ተኡመተል ኢስላም? 1 ቢሊዮን ተኩል በላይ ነው የኡመተል ኢስላም ቁጥር ባሆኑ ጊዜ። ግን ቁርአን የቀራው ተዛ ስንት ፐርሰንት ነው ቢባል 1/10 እንኳን ሊመጣ አይችልም፣ በአለም ላይ ያለውን ሙስሊም በሙሉ ብትደምረው ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ቁርአን ያልቀራው? ያ ሁሉ ቁርአን ዋጋ ስለማይሰጠው ነው ማለት ነው። እንደ ባህል ዝም ብሎ ሙስሊም ነኝ ይላል እንጂ የኢስላም መመሪያ ቁርአን መሆኑን ስላላመነበት ከልቡ አይቀራም ማለት ነው። ዘመናዊ ትምህርት ከተባለ ግን በተቃራኒው ነው ማለት ነው። ማንኛውም ወርዶ ተፍጨርጭሮ ፊደል የማይቆጥር የለም ዘመናዊ ትምህርት ተባለ። ለምን? ነገ ሳንቲም እንደምታመጣ ስለሚያውቅ እንዴት እኖራለሁ ስለሚል ማለት ነው። ቁርአን ግን የዛን ያህል ሙስሊም ነኝ የሚለው ሁሉ አይቀራውም ማለት ነው። ጥሩ፣ ይሄ ሶስተኛ ደረጃ ደረሰ ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛ ሶስተኛው ደረጃ ደግሞ ይቀራዋል እንደ ባህል ይቀራዋል ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ እንደሚታየው ማለት ነው ሂፍዝ አልቁርአን ማሻአላህ ነው፣ በየዓለሙ በጣም እየተስፋፋ ነው ያለው።
ግን ምንድነው ይሄ ሁሉ የአላህን ርዷ ፈልጎ ነው ወይ ወደሚባለው ሲመጣ ሌላ ደግሞ ነገር አለ ማለት ነው። ለሙባራት ለውድድር ለሽልማት ለማግኘት የአይመተል መሳጅር ለመሆን የሚለው ነገር ደግሞ ይመጣል ማለት ነው። ያን ነገር እንግዲህ ካላገኘ ካልተሳካለት ደግሞ ሐፍዞት ያበቃ ነገር ይወረውረዋል ማለት ነው። በሌላ ነገር ይሽጋል ይሆንና خلاص ይጥለዋል። ይሄም ተخذ هذا القرآن مهجورا የሚለው ከዛ በኋላ ደግሞ ቀርተውም ሐፍዘውትም አጥንተውትም ተጥቢቅ የማያረጉት ደግሞ ስንት ናቸው ከተባለ ደግሞ የባሰው ነው የሚመጣው ማለት ነው። ያሐፈዘው የተወሰነ ደረጃ ሐፍዟል ግን ተጥቢቅ የሚያረገው ማን ነው በሚባልበት ጊዜ አይኖርም ማለት ነው። አላ ሙስተወል ኡማን በመታየው ጊዜ የባሰ ሁኔታ ነው ማለት ነው። በነብዩ ጊዜ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱሐቦች እንደሚሉት 10 አያት አናልፍም ነበር ያንን ሐፍዘን እያንዳንዱ አያት የምትፈልግብን ነገር ስራ ላይ ሳናውለው ይሉራም እያንዳንዱ ስራ ላይ ትውል ነበር ሐርፋ ተከታትለው ማለት ነው። ዛሬ ግን እያንዳንዱ ሳይሆን ከሙሉ ቁርአን አንዷን አያት ወይ ሁለቱን አያት በእርግጠኝነት ስራ ላይ አውላታለሁ የሚል ሰው ይገኛል ቢባል መልሱ ያውላችሁ የምታውቁት ነው ማለት ነው። ይቀራል ቁርአን የሚለው ሌላ እኛ የምንሰራው የምናወራው ሌላ ነገር ነው ማለት ነው። ከዚህ በመነሳት በአሁኑ ጊዜ ለምሳሌ ኡመተል ኢስላም ስንት ደውላ ነው ያለው በእስላም ስም የሚጠራ ማለት ነው። ግን ተጥቢቅ የሚደረገው የሚመራው በምንድን ነው? አላሙስተወል ኡማ የሚመራው ወይም በምስራቃውያን ወይም በምዕራባውያን ፍልስፍና ነው፣ በኩፍር ፍልስፍና ነው የሚመራው ማለት ነው። ቁርአንን አወረደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁዲየል ሊልሙተቂን ይላል። አላህ ለሚፈሩ ለሰው ልጆች ሁሉ መመሪያ እንዲሆን ሁዲየል ሊናስ ይላል። እንደውም አማ አድርጎ ለሰው ልጆች ሁሉ መመሪያ ሊሆን የሚገባው ቁርአን ነው። ለምን ተረበል ዓለሚን ከጌታቸው ነውና የመጣው ለሁላቸውም ደግሞ ሚዛናዊ ፍትህ የሚሰጠው እሱ ነው አርሎ የማያደርግ። ሌላ ሰው ሰራሽ ህግ ግን ለራሱ ጥቅም ለራሱ የበላይነት ነው እንጂ ላንተ ለሚስኪኑ ምንም አያስብልህም፣ ላንተ ምንም መብት ሊያስከብርልህ አይችልም። ረበል ዓለሚን ግን የሁሉ ጌታ ስለሆነ የሁሉን መብትና የሁሉን ጥቅም የሚያስከብረው የዱንያ አኺራህንም ፍትህ የሚሰጥህ እሱ ስለሆነ ለሰው ልጆች ሁሉ መመሪያ ይላል። ይህ ቁርአን ለሰው ልጆች ሁሉ መመሪያ ሆኖ ነው የተወረደው። ዛሬ በተግባርስ የሰው ልጆች ሁሉ መመሪያ ነው ወይ? ለምንድነው መመሪያ ያልሆነው ከተባለ ሀጅር ነው ማለት ነው። እኛ ስለተው ነው ባለቤት የሌለው ዕቃ እንዴት አድርጎ ሊከበር ይችላል? ሙስሊሞች እኛ ሙስሊሞች ነን። ሙስሊሞች እንደመሆናችን የፈለገ ይሁን ከእስላም ውጭ በምንም ነገር አንመራም የሚል ጠንካራ አቋም ቢኖራቸው ኑሮ በዚህ መልክ ሊገኝ ይችል ነበር? አሁን ወጣችን እንደዚህ ይሆን ነበር? ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እኛ ሂጅራ አድርገናል ማለት ነው። እንቀራዋለን እናነበንበዋለን ቀርተናል የምንለው ራሳችን ቀርተናል እንጂ ቀርተናል ማለት ነው። ወደ ኋላ ቀርተናል። በስራ ላይ ብናውለው ኑሮ ቀላል ኡመት አይደለም። ዚግባ የማይባሉ ኡመቶች ናቸው የበላይነት የተቀዳጁት ማን በመተባበራቸው በባጢል እንኳን። እኛ ግን የሁሉ ዓለም الاسلام ተበታትኖ የጥላቶቹን ጅራት ተከትሎ ነው የሚከንፈው ያለው ማለት ነው እንጂ የኔ መመሪያ ታንተ የበለጠ ነው የሚለውን እንዳውም በሐሳቡ እንኳን የለም ማለት ይቻላል። እጅ ሰጥቷል ለኩፍር ለመንሃጀል ኩፍር ማለት ነው። እና እናንተ እንዳረጋችሁ አድርጉን። ስለዚህ ዲሞክራሲ ያለ የሚዘፈነው ቁርአንን ጸረ ቁርአን ነው ዲሞክራሲ ማለት። ምክንያቱም ዲሞክራሲ ማለት የሰው ልጆች የሚመሩት ራሳቸው ባወጡት ህግ ነው ዋናው መርሁ መሰረቱ ማለት ነው። ራሱን በራሱ ይገዛል ይላል ማለት ምንድነው? ህዝቦች ተሰባስበው ድምጽ አውጥተው ያጸደቁት ህገ መንግስትና የመረጡት ባለስልጣን አገርን ይገዛል ይላል። ይሄ አይደለም። እስላም ግን ለዓለምን የፈጠረ ጌታ ያወረደው መንሃጅና አላህ የመረጣቸው ረሱሎች ያቀረቡት መመሪያ ነው ዓለምን መግዛት ያለበት ነው የሚለው። ስለዚህ ዲድ هذا المشروع ነው እኛ የምንሄደው ማለት ነው። ጥላቶቻችን መጀመሪያውንም ስላላመኑበት አያስገርምም። የኛ ይሻላል ብለው ባጢሉንም ቢዘፍኑና ቢያጨበጭቡለት አያስገርም። እኛ ግን እነሱን ተከትለን እንደገና የነሱን ባጢል የበላይ ለማድረግ እንዋደቃለን። የራሳችንን ሐቅ ደግሞ በቃል እንኳን በስሜት እንኳን አንድ ሰው እንዴት በዲናችን ለምን አንመራም የሚለው ከመጣ የሆነ ስም ትለጥፍለትና እኛ አካባቢ እንደዛ አይነት አለ ብለህ ትጠቁምበታለህ፣ ወዲያው ታሰስረዋለህ፣ ታስቀጠቅጠዋለህ ማለት ነው። ሌላ ምንድነው እየተደረገ ያለው? ስለዚህ ሀጅር አልቁርአን ቁርአንን መሸሽ
ቁርአንን እንደ ወዳቂ እቃ በመቁጠርና በማንነትህ ማፈር ሙስሊም መባልህ ያፈርክ እንደገና የጥላቶች ጅራት ሆነ የነሱን ኩፍር በመዘመርና በማጨብጨብ ላይ የተሰለፈ ሁሉ እነ ቀውሚሃ ተخذوا هذا القرآن مهجورا የሚለው ክስ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እና እንግዲህ ከዚህ ማጥ ለመውጣት እያንዳንዱ ሙስሊም ሙራጃ ማድረግ አለበት ራሱን ማለት ነው። ራሱን መጠየቅ አለበት። ነገ አማም አላህ እንቀርባለን። ይሄን አያት ሰምተናል አውቀናል። ግን እኛ በእስላም ባሁኑ ጊዜ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ዓለም የትናየት ሰልጥኖ የትናየት መጥቆ ቀድሞ በሄደበት ጊዜ እንደገና በሸሪዓት الاسلام እንተዳደር ይላሉ። ካፊር ይሄን ቢላ ያስገርም ሙስሊም ነኝ የሚለው ይሄን ይላል። ልክ እንደ በባጋ ተነሱ የወረሰው ዝም ብሎ ምን ይያለ እንደሆነ እንኳን አይገባውም ማለት ነው። ረብ العالمين ለሰው ልጆች እንበጃል ብሎ ያወረደው ነገር ወደ ኋላ ቀር አድርጎ ይሰድበዋል ማለት ነው። ይሄ ኋላ ቀርነት ነው። በሸሪዓ መተዳደር ማለት ባሁኑ ዘመን እንዴት ይታሰባል ይላል። በእውነቱ አንዳንዶቹ ለዲን ተቆርቋሪ ነን የሚሉት እንኳን ሳይቀሩ እዚህ ውስጥ ይገቡበታል። እኛ እንደዚህ ነገር እኮ አላሰብንም፣ እንደዚህ ነገር እኮ አልተመኘንም፣ እኛ ዓለም ላይ እንዳለን እናቃለን ይሉሃል ማለት ነው። ይሄ አደገኛ ነው። ከሊመተል ኩፍር ነው። እንደዛ አይባልም። ቢያንስ ነይት አቅቶይ ነው እንጂ እኔ በጌታዬ መመሪያ መመራት ነው ምኞቴ፣ ፍላጎቴ፣ ጥሮቴ ካልቻልኩ እንግዲህ ምን አረጋለሁ አዝናለሁ ማለት ሲገባህ ላኛማ ይሄንን ማናስበውም እኮ እንደዚህ እኮ አልጠየቅንም አይባልም። ጥያቄያችንማ ነው ምኞታችንማ ነው። ግን ስላልሆነልን አቅም ስለሌለን ነው በእናንተ እንትን የምንመራው ማለት መቻል አለበት ቢያንስ ማለት ነው። ሐቅ ተናግረ መሞት እንኳን ያስፈልጋል። አለበለዛ የኔ ሐቅ አያዋጣም አይበጅም ያንተ ባጢል ይሻላል ብለህ እሱ ጋራ እጅህን እያወጣጣትክን እየከሰርክ የምትመርጥ ከሆነ ኩፍር ምኑ ላይ ነው ሙስሊም የሆንከው የሚለው ጥያቄ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ማድረግ ሌላ መናገር መመኘት ሌላ ነው ማለት ነው። አሁን ግን መመኘት እንኳን አቅቶታል የሰው ልጅ በሐቅ ለመሄድ መመኘት። ስለዚህ መለም يغዙ ወለም ينوي غزو مات على شعبة من النفاق سبحان الله። እና ለእስላም ብሎ አንድ ሰው ዘመቻ መውጣት ግዴታው ነው። ያንን ካልቻለ ደግሞ አቀል ሸይ መነየት አለበት አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላም። ብችል ኑሮ አረገው ነበር። ምንድነው የሚከለክለው በልብ ውስጥ መመኘት? ይሄንን ኢማን ስለሌለ ነው በልባችን ውስጥ ይሄ ነገር እንኳን ማንደፍረው ማለት ነው። ብችል ኑሮ አደርገው ነበር ግን አልቻልኩም ብትጠየቅ እንኳን እንደው ይሄማ ቢሆን ኑሮ ምን ፈልግ ነበር ግን መች ታድሌ ማለት መቻል ሲገባ አረኛ እንደዚህማ አናስብም እንደዚህማ አንመኝም እንደው ጠረጠሩን እንጂ እንዲህ አይነት ሐሳብ በእኛ ውስጥ የለም ታልክ ኢማን የለም ማለት ነው። ለእስላም ደንት የለንም የፈለጋችሁትን አድርጉን ማለት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ መጠንቀቅ አለብን። መስራት አለመቻል አንድ ነገር ነው። እስካልቻልን ድረስ ለመቻል ማሰብ አለብን። መነየት መቼ ነው የምችለው መቼ ነው የሰው መሆነው መቼ ነው የኔ መመሪያ ተላይ የሚውለው ብለህ ማመን አለብህ ማለት ነው። ይህንን ነገር ለማድረግና ለመመኘት ካልቻልክ አንተ ሙዋፊቅ ማዓዳ ኢላህ ያነ የሱዱል ኩፍር ዓለም በኩፍር በዓለም ላይ እንዲንሰራፋ አስተዋጽኦ እያደረክ ነው አንተ ራስህ ማለት ነው። ያን ካደረክ ደግሞ يخشون الناس كخشية الله ፍጡሮችን ፈርተህ አላህን ግን አልፈራህም ማለት ነው። የአላህ ጀሃነም ምንም አያደርግም የነዚህ ሚሳኤል ግን እንዴት አርጌ እያልክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞት ለፈሪም ለጀግናም አይቀርም። ቀጠሮ ሲደርስ ያቺው የምትሞትባት ሰዓት ላይ ትሞታለህ። ግን ፈርተህ የዘላለም ጀሃነም ውስጥ ትገባለህ ማለት ነው። ሐቅ መናገር ሐቅ መነየት እንኳን ይጠበቅብናል ሐቅ ለመስራት ባንችል ነው ዋናው ነገር። هذا صلى الله عليه وسلم على النبي وعلى اله